आदर के सन्मान दे जो साडे मुख अध्यापक जी, अध्यापक साथियों ते प्यारे बच्चे, अज दी जो ये विचार चर्चा आपां कर रहे हैं, मैं कोई इस तरह का लैक्चर या भाषण नहीं तुहानूं देना कि जो दीवान वर्गा होवे उपदेश ही दे के चले जाना। मेरा एको ही मकसद है कि मैं कोई ये जी भावु शब्दों की वरतों ना करा जिहड़ा तुहाडे लैवल ते ना होवे। मैं बड़े सौखे जे तरीके नाल जिस तरह आपां बैठ के नॉर्मल गल्लां करदे हां उदां दीयां कुछ गल्लां तुहाडे नाल करनियां। मैं अध्यापक साहिबानां दे नाल नाल नरिंਦਰ जी का भी धन्नवाद करदा। इन्हां दी विशेष पहल कदमी ते हल्लाशेरी दे नाल मैं तुहाडे रूबरू होया। मैं अपने आप नूं अज भी एक सिखंदरू विद्यार्थी समझदा। हर मनुख सारी उम्र ता जिंदगी विद्यार्थी ही हुंदा, वो कितों ना कितों कुछ सीखण जानन की कोशिश करदा ही रहिंदा ते ये कोशिश सानूं करनी भी चाहिए, क्योंकि जिहड़ा साडा सारा जीवन ही है वो एक तरह का विद्यार्थी जीवन ही है। अजोके समय जो विद्यार्थी जीवन है ये बड़ा मतलब इन्हूं आपां इस तरह का कह सकते हैं कि आउण वाले जीवन की एक नींव हुंदा है। जिहड़ा साडा अगला जीवन है मतलब जिहड़ा विद्यार्थी काल है, जिहड़े मतलब चंगे दे सारू गुड पक्ष मैनूं ये अपने आप के अनुभव चों लगे, मैं तुहाडे नाल साझे करांगा। अज दा जिहड़ा रूबरू प्रोग्राम होया जां आपां कर रहे हैं, एक तरह की मेरे यही मन च भी एक तरह का संवाद होवे, जिहड़ा वो संवाद की परंपरा है साडी, जिहड़ी साडे बड़ वडेरिਆਂ ने सानूं सिखाई है। इसलिए मैं पहला भी कहा कि मैं कोई उपदेश नहीं करांगा। मैं तुहाडे नाल अपने विद्यार्थी जीवन दीयां जां तुहाडे विद्यार्थी जीवन दीयां जिहड़ियां कोई दरपेश मुश्किलां होंदियां, समस्यावां जां सहत राहीं असीं उन्हां नूं देखण दी एक नज़रिया रखदे हां कि सहत उन्हां नूं हल करदा है, वो गल करांगे। मेरा मनना है कि जिहड़ा यथार्थवादी साहित्य हुंदा वो साहित्य जिहड़ा जिवें हो रहा है जिवें बीत रहा है उहनूं उवें ही लिखना, उहनूं असीं यथार्थवादी साहित्य की कैटागरी च रखते हैं। उहदे विच कल्पना के कोई अंश नहीं होंगे। वो जो सच साडे सामने बीत रहा असीं उस नूं उवें ही लिखना हुंदा है, उहदे च कोई मिलावट नहीं करनी हुंदी। वो यथार्थवादी साहित्य असीं उहनूं मतलब ये मानते हैं। यथार्थवादी साहित्य ही साड़ियां मुश्किलां समस्यावां नूं बयान भी करदा ते अंत च साड़ियां समस्यावां दा वो हल भी पेश करदा। कला ये नहीं कि वो साहित्य किसी संकट नूं बयान करदा है, किसी समस्या नूं तुहाडे मूहरे अगे रखदा नहीं, वो जे समस्या भी तुहाडे सामने पेश करदा तो उसदा हल भी पेश करदा। वही साहित्य पसारू साहित्य मन्निया जा सकता है कि जिहड़ा सानूं समस्या का हल भी दे। इसलिए मैं दोबारा फिर तुहाडा बच्चों का टीचरां का श्री मुख अध्यापक जी का दोबारा धन्नवाद इसलिए करना है कि आपां हुण जिहड़ा अपना विशा है इहदे उत्ते विधिवत रूप च
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਖੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਈਂ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਤਾ ਅਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਰੇ ਵਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਸਿੱਖਣ, ਸਿਖਾਉਣ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਆਦੇਸ਼, ਟੀਚੇ, ਮਕਸਦ, ਮਿਥਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਮੱਤਤਾ, ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ। ਇਹੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸਫਾਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਬੱਚੋ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਮਾਜ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਮੈਸੇਜ, ਉਸ ਆਦੇਸ਼, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਟੀਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਟੀਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੰਕਟਾਂ, ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਟੀਚੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਟੀਚੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ,
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਮਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ, ਅਹੁਦੇ, ਰੁਤਬੇ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਦੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਲ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਫਸਦੇ ਜਾਓ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇਖਲਾਕ, ਸਦਾਚਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਲੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਮੁੱਲ, ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਧਰ ਧਰ ਭੁੱਲੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਭੁੱਲੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਧੂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖ ਰੱਖ ਭੁੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਆਏ, ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ 'ਚ 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 'ਚ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਬੁਢੂਪੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਬਸ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਐਸ ਖਲਜਗਣ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬੇ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਡੋਲਣ ਤੋਂ, ਥਿੜਕਣ ਤੋਂ, ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ ਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛਿੜਕਿਆ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲਤਾ ਭਰਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ। ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਸਾਹਿਤ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਪਲੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮਯਾਬ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਬਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੰਪन्न ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ, ਬੇਫਿਕਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਉਵਾਂ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੋ, ਇਸ ਤੋਂ
अगला कुछ मकसद उद्देश समाज का भी जिहदे अंदर असीं सारे सर्वाइव करते हैं। जमना मरना किता धंधा जो भी है सारा साढ़े समाज ही है, तो बाहर ही नहीं है। समाज ही हर प्रकार दी गतिविधियों का केंद्र होंदा है। समाज भी साढ़े विद्यार्थी जीवन तो बाद वाले जीवन ते उस आसा मुरादा रखता है। उहदी साढ़े विद्यार्थी जीवन च हुंदियां भी समाज की साढ़े प्रति एक मंग होंदी, क्योंकि एक विद्यार्थी के निर्माण लई समाज का एक बहुत जिक्रयोग योगदान होंदा है। जिहड़ा साढ़े तो अपनी बेहतरी ਅਤੇ विकास बदलाव के जो कार्य है ਉਹਦੇ ਲਈ समाज एक तवक्को रखता कि बंदा चंगा डॉक्टर, चंगा इंजीनियर, चंगा साइंसदान, चंगा कोई होर बन के समाज ਦੀਆਂ मुश्किलों हल करे। समाज के दरपेश ਜਿਹੜੇ संकट खड़े होंगे आ, समाज ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ समस्यावां पैदा होंदियां ਉਹਦੀਆਂ उलझनां होंदियां, वो एक समाज का टीचा होंदा कि ये विद्यार्थी अपने कित्तियां च जाके उन्होंने हल करे। ये समाज भी तुहाडे तो मंग रखदा। समाज देश के समुचे लोग तुहाडे उपर अपना हक समझते हैं कि विद्यार्थी अपने अपने कित्तियां पर जाके समाज के भले लिए काम करे, समाज ਦੀਆਂ समस्यावां नूं हल करे, बंधन हत्ता बन लोक जीवन ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲਪਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ, क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग साडे निर्माण दे विच योगदान पाउंदे आ। उन्हां दी मशक्कत दे नाल ही असीं पढ़दे लिखदे। कल्ला साडा माँ बाप ही नहीं है जिहड़ा मतलब असीं सोचदे हां भी को सानूं पढ़ा रहा है, माँ बाप सानूं पढ़ा रहा है, माँ बाप साडीआं फीसां भर रहा है, भी उहदा योगदान तुहाडी विद्यार्थी जीवन च नहीं। बच्चों, तुहाडे विद्यार्थी जीवन दे विच होर भी बहुत लोगों का बड़े बड़े विद्याक अदारे बनते, किन्ने मजदूर मिस्त्री होर सीमेंट बनाने वाले, बजरियां बनाने वाले, इट्टा बनाने वाले, किन्ने लोगों का योगदान तो तुहाडे लिए बन रहे हैं। तुहाडियां कोई चप्पलां बनाउंदा है, तुहाडे कोई बूट बनाउंदा है, तुहाडी कोई वर्दी बनाउंदा है, तुहाडे जीना बनाउंदा है। ਹੁਣ देखो जीना ਜਿਹੜੀਆਂ विद्यार्थियों ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੰਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ जीना ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਹੀ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ 12-13 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਨਸਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ट्रांसपोर्ट ਦੇ मतलब पिक करता है, कोई रिक्शे वाला मीह झक्कड़ दे विच तुहानूं सही टाइम ते स्कूल पहुंचाउंदा है। मतलब गेट तक भी तुहानूं मीह दे विच गेट तक भी बच्चों नूं पहुंचाउंदे आ, आप खज्जल हुंदे आ, तुहानूं सही थां ते पहुंचाउंदे आ कि वो तुहाडे तो उम्मीद रखदे आ कि ये पढ़ लिख के अगे समाज 'ਚ जाके समाज दे जिहड़े संकट है उन्हां नूं थोड़ा कर, उन्हां नूं हल करन। ये समाज की तुहाडे तो बहुत बड़ी मंग होंदी है। समाज का यही टीचा है, समाज का यही उद्देश है कि तुसीं विद्यार्थी जीवन तो बाद जो कित्तियां 'च जाओ, कोई डॉक्टर बने, कोई मास्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई कुछ भी समाज सेवा के कित्ते है जिन्हें भी तुसीं मतलब उन्हां 'च जाके वो जिहड़े लोग है
जिन्हां ने तुहानूं उत्थों तक पहुँचाया उन्हां दी सेवा च लगो, उन्हां दी हर तरह की मदद करो। ये समाज का टीचा होगा। मतलब बहुत ही मतलब नंगियां छत्तां दे थल्ले असीं देखे आ, जीना वाले भी देखे आ जिहड़े मतलब इन्ने खतरनाक कैमिकलों के विच तुहानूं कपड़ा लीड़ा तैयार कर दिंदा, कोई स्वैटरां बनाउंदा, कोई कोट बनाउंदा, कोई छोटियां टाइयां बनाउंदा। कलकत्ते दे विच मैं बिस्कुट के कारखाने च पार्ले दे कारखाने च भी जाके देखा कि जिहड़ा तुहाडे लई बिस्कुट पार्ले विद्यार्थियों लई बच्चों लई बना के वो आ रहा, वो पार्ले नूं बनाउण वाले जिहड़े मजदूर आ उन्हां दे सिर दे उत्ते सत्त भी नहीं, नंगे झुग्गियां च मतलब इदां सड़कों के फुटपाथां ते मजदूर रहिंदे आ। तुहाडे लई स्कूल बन रहा, उहदी बिल्डिंग बन रही, वो जिहड़ियां इट्टां भट्ठे तो आ रही, पर जिहड़े पथेर इट्टां पथ रहे आ उन्हां दा जिउणा बहुत दुखदा है। मच्छर च रह रहा, लाइट नहीं है, बीमारियां बहुत है, गंदे पानी का कोई निकास नहीं है, भट्ठे की अग है, कोलियां की अग है, मतलब खतरनाक अग के कोले भी उन्होंने बच्चे उस तरह जिउ रहे आ। पर इट्टां किहदे लई बना रहे हैं? समाज लई, समाज के विकास। साडा उन्हां दा भी साडे ते कुछ हक हुंदा, उन्हां दी कुछ साडे ते विद्यार्थियों लई उन्हां दा कुछ आदेश भी हुंदा कि ये तुहाडे तो मंग रखदे कि तुसीं समाज की बेहतरी लई योगदान। वो आप बड़ियां तंगियां तोसियां नाल भुखां कट के, फाके कट के, बगैर घरां तो खुल्लियां छत्तां च वो बंदे गंदे थावां ते रह के, पर तुहाडे विद्यार्थी जीवन नूं वधिया बनाउण लई समाजिक हिस्सा पा रहे हो लोग, तुहानूं किसी मुकाम के उपर पहुँचाउण वाले वो तुहाडे तो बड़ियां आसां पालदे आ वो बंदे कि ये मतलब जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है ये समाज के कित्तियां च आके समाज के विकास लई योगदान। ये तीजा टीचा समाज का, माँ बाप का टीचा हुंदा है, तुहाडा अपना टीचा हुंदा है ते समाज। ये तो साडे विद्यार्थी जीवन की गल है कि जो असीं विद्यार्थी जीवन दे विच हुंदे आ उदों कुछ टीचे हुंदे आ जिहड़े असीं अगले जीवन दे विच वो जिहड़े टीचे विद्यार्थी जीवन च मिथे हुंदे आ उन्हां नूं अगले जीवन च सर करना हुंदा। ये मतलब समाज नूं, समाज के जीवन नूं सुखाला बनाउण लई जिहड़ा तुहाडा अगला जीवन है डॉक्टर इंजीनियर वाला, ये याद रखना पएगा कि तुहानूं उत्थे तक पहुँचाया वो जमात ने जिहड़ी जमात आप भुखी रह के तुहानूं इत्थों तक पहुँचा रही है, उहदी सेवा लई तुहानूं काम करना। बाकी समाज के विच बड़ियां चीज़ां आउंदियां, विद्यार्थी जीवन बड़ा कुछ सिखाउंदा है सानूं, शांति, भाईचारक एकता, सांझ, मनुखी बराबरी, जात पात मुक्त मतलब समाज, न्यायदायक समाज, अंध विश्वासां तो रहित, विज्ञानक सोच वाला समाज, फिरका प्रस्ती तो कोहां दूर, मजदूर जमात की मुक्ति से पुगण वाला नरोआ, विज्ञानक तर्ज तब्दीली पसंद। मतलब ये सारिया चीज़ां तुहाडे विद्यार्थी जीवन तो ही कुछ आस हुंदी है ना कि तुसीं ये तुहानूं जिन्हां अध्यापकां ने पढ़ाया हुंदा है वो अंध विश्वास के खिलाफ, फिरका प्रस्ती के खिलाफ, जात पात के खिलाफ तुहानूं सिक्ख्या दिंदे कि आउण वाले जीवन च ये जिहड़ा विद्यार्थी जीवन हुंदा है ये आउण वाले जीवन की नींह हुंदा। आपां पहलां कह चुके हां ये तुहाडे तो वो जीवन च आस रखी जाती है कि ये तुसीं सिख सिखा के ए जीवन चो जिहड़े अगले जीवन की तैयारी कर रहे हो उहदे च ये चीज़ां समाज च रहना सीखना, ढांचे च रहना सीखना, ये विद्यार्थी जीवन तुहानूं सिखाउंदा। ये हुंदा साडा विद्यार्थी जीवन। समाज के प्रति साडे फर्ज भी हुंदे, ये भी सानूं विद्यार्थी जीवन सिखाउंदा है कि साडी कोई समाज प्रति जिम्मेवारी हुंदी है, कोई फर्ज हुंदे है, कोई प्रतिबद्धता हुंदी है साडी। अखलाकी कुछ गल्लां हुंदियां, सदाचार, नेकी, न्याय, किरत, जिउण दा ढंग सब एक असूलों च बधे हुंदे समाज दे। ये सब सानूं विद्यार्थी जीवन ही सिखाउंदा कि आ इखलाक है, ये सदाचारी गल है,
ये बदी की गल है, नेकी की गल है, ये विद्यार्थी जीवन सिखाता। विद्यार्थी जीवन ही तुहानूं दसदा है कि हरामखोरी नहीं करनी, नठल्ला नहीं रहना, नशे नहीं करनी, नकम्मापन नहीं लियाउणा, समाज विरोधी हर रीति का विरोध करना है, तरक्की के राह दीयां जिहड़ियां रुकावटां साडे समाज दीयां, ये विद्यार्थी जीवन ही तुहानूं दसदा कि आह रुकावटां इहनूं दूर कर। ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਾਹੋਂ ਤਿਆਰੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਟੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। मैं ज़्यादा नहीं, 15 मिनट होर लगणगे। मैं भी इहनूं तकरीबन काफ़ी मेहनत नाल गल्लां तैयार कीतियां गईयां भी चलो तुहाडे काम आउण, तुसीं सिੱਖੋ इस गल नूं। अज जे आपां ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ बड़ा लंबा समा लग जाएगा, अपने कोल समा नहीं, क्योंकि बड़ी गैर गंभीर चर्चा है कि ਸਾਹਿਤ ਦਾ इतिहास की है, ਸਾਹਿਤ की उत्पत्ति किवें हुई। सो एक ਵੱਖਰਾ विषय किते फिर समा लग्या ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ कि ਸਾਹਿਤ पैदा किवें होया, ਇਹਦਾ विकास कित्थों तक मतलब किहड़े पड़ावां 'ਚ आया, ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ इतिहास की है, ये तो बात ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, पर अपने कोल समा नहीं है। पर अज जिहड़ी आपां गल करदे कि साडे जीवन 'ਚ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਬੱਚੋ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ 35 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਦੇਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, मैं अपने ढंग तरीके इनू आपदे शब्दों च बन्नदा होया, अपनी परिभाषा च इनू रखदा होया, ये कहना कि जिहड़ा ਸਾਹਿਤ हुंदा है, ਸਾਹਿਤ सारियां दे हित, जिहड़ा समाज दे सारियां दे हितां दी तर्जमानी करदा वो ਸਾਹਿਤ। जिहड़ा सब दी आवाज़ पाउंदा, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ मतलब साढ़े हावा भावां नूं प्रगट करता, साढ़े सारिਆਂ ਦੀ आवाज़ पाउंदा, ਜਿਹੜਾ सब दे हितां दी तर्जमानी करता, वो लोक ਸਾਹਿਤ है। राजे महाराजे श्रेणी का, राज करने वाली श्रेणी का ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ, बड़ा कुछ ਹੁੰਦਾ, पर वो ਸਾਹਿਤ नहीं। ਸਾਹਿਤ ये है कि लोक ਸਾਹਿਤ की कैटेगरी ਉਹੀ आ सकता है ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ हर एक की आवाज़।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਵਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੁਣ ਨਰਮਾ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ 20 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਤੋਲ ਲਈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਗੁਆਰਾ ਤੋਲ ਲਿਆ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੋਲ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਜੋੜ ਤੋੜ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਾਰੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਅਸਾਰੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਟੀ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਆਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਲਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ PhD ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰੀ, ਅਲਾਹੀ, ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਉਪਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨਵ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਐ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਟਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੋਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੂਹਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਿਰਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨੁਭਵਸ਼ੀਲ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤੋਰੀਏ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਮਤਲਬ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਇੱਕ ਲਿਪੀਬੱਧ ਸਾਹਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਸੀ, ਅਖੌਤਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਸਿੱਟੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਂ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਹਿਤ ਚ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਨਠੱਲਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਿੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਚਿੜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਵੀ ਆ ਕਾਵਾਂ ਵੀਰਾ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਬਣਾਉਂਗੀ ਮੈਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚਿੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਕਾਂ ਨਿਕੰਮਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ, ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੌਫਤਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਆਮ ਮਤਲਬ ਖੁੰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਚ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੀਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਬਸੰਤ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਦਾ, ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਦਾ, ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਦਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਰਾਹੀਂ ਜਸਗਾਨ ਹੋਏ। 1965-70 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ, ਰੇਡੀਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2 ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੋੜ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਾ, ਬਸ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੇਕੀ, ਬਦੀ, ਸਦਾਚਾਰ, ਨਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ, ਮਾਨਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ, ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀ ਨਿਖਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਉਜਵਲਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਂਝੀ ਕਿਰਤ 'ਚ ਮਤਲਬ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤਾ ਹੋਰ ਲੈਬੱਧ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 1,80,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ 1,80,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1,80,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੋਂ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਪੀਬੱਧ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਚਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪੀਬੱਧ ਸਾਹਿਤ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਾਰਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁੱਗ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਲਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ 7-8 ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਲਿਪੀਬੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ, ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖਮਈ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਖਮਈ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸੇਧ, ਬਲ, ਸੂਧ ਸਭ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਣਦੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੇ ਬੋਲਣਯੋਗ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੇਖਕ ਚੰਗੇਜ਼ ਆਇਤਾਮੋਵ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 30 ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 10-12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ 20 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕਦਮ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ, ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਰਪਟ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਜੁਹਾਰੀ, ਨਸ਼ੇਖੋਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਐਤਮੋਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾਵਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪਾਤਰ ਹੈ ਦੁਇਸ਼ੇਨ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਬਿਸਰ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਅਲਤਨਾਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਾਸਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇਜ਼ ਐਤਮੋਵ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕੀ ਗਈ। ਤੇ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਇਸ਼ੇਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੁਇਸ਼ੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਇਸ਼ੇਨ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਦਰਿਆ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਨਿਖਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਹਾਲਤਾਂ, ਮਾਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੁਇਸ਼ੇਨ ਪੂਰੇ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ। ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੀ ਆ ਦੁਇਸ਼ੇਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਮਾਡਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਗਰ ਰਚਨਾ। ਗੋਰਕੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਾਸਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਮੇਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਕਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਛੜਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਬ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਨਸ਼ਟ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੈਂਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਈ ਕੈਂਪ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੜ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਓ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਪਾਹਜ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗਨਾਮਾ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸੰਤੋਖ ਧੀਰ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟੋਣਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਰਪਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕੋਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਾਜ ਕਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਤਾ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਬਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਬਗਾਵਤ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ।
ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਸਾਰਥਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕੋਟੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਨਵੇੜੀ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਕਾਊਂਗਾ ਵੀ 1950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨੀ ਕਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਵਲੋ ਨੇਰੂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਵੀ, ਲੇਖਕ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ 4 ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੱਸ ਲਈਏ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ।